बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़ाहद अकबर भट्टी और QS मीडिया ग्रुप की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद इसार की खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी बहुत फैल चुकी है, लिहाजा इस ईद को सादा गुजारें, घर पर रहें, महफूज रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कौमी साइन ऑनलाइन कुरान अकेडमी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैरून मुल्क में रहने वाली फैमिली अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए राब्ता करें। खुसूसन वो नौजवान जिनको इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल हुई है, वो कुरान सीखने के लिए राब्ता करें। कौमी साइन ऑनलाइन कुरान अकेडमी में हम आपके बच्चों को सिखाएंगे मदनी कायदा, नाज़िरतुल कुरान, तजवीदुल कुरान, मसनून दुआएं, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हिफ्जुल कुरान, अहकाम अकायद, इस्लाम की बुनियादी बातें। राब्ता नंबर 03023589 जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जिन्हें भी मेरे दर्शक है ने जनाब, सारे तुहाडे निगे वीर वालों जनाब मूँह भरिया सत सरी अकाल ते अस्सलाम वालेकुम। ते अज दिहाड़ा जनाब बहुत वधिया, बहुत ही चंगा दिहाड़ा, हुंदे ते सारे ही चंगे हैगे आ, लेकिन अज जिहड़ा जनाब तुहानूं पता है कि अज ईद दा दिन है जी। अज साडे नाल फिर मौजूद ने जनाब रेजिडेंट डायरैक्टर आर्ट कौंसल गुजरांवाला दे जनाब रेजिडेंट डायरैक्टर डॉक्टर हलीम साहब, बहुत ही अच्छी तबीयत वाले। अज उन्हां नाल गलबात करांगे ते ईद दा दिहाड़ा असीं इन्हां नाल गुजारांगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तुबा सिंह साहब तुसीं कैसे हो जी? मैं बिल्कुल वधिया जी। बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लग रही है जी? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ? ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। वैसे भी सिख कम्यूनिटी और मुस्लिम कम्यूनिटी के दरमियान एक चीज़ मुश्तरक है जी जी कि ये दोनों कम्यूनिटीज़ जड़ियां ने ये वहदानियत ते यकीन रखती है, अल्लाह ताला ते इन्हां दा कामल अमान जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह तो बड़ी इन्हां दी कुर्बत भी है, तलखियां भी घर च तारीख च बड़ियां हुई ने, लेकिन कुर्बत भी और प्यार और मुहब्बत भी है। तो ज़रूरी जिस तरह असीं तुहानूं मुख्तलिफ तुहाडे त्योहारां ते सैलीब्रेट करने हैं, डेफिनेटली तुसीं भी करोगे जी जी। करदे होगे। अच्छा, अज जिहड़ा तुसीं कुर्बानी दा भी दिहाड़ा है, तुसीं अज कुर्बानी दिओगे या कल या परसों? मैं हमेशा सैकेंड डे, क्योंकि फर्स्ट डे जिहड़ा हुंदा है ईद दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और एक्टिविटीज़ नमाज पढ़नी है, उस तो बाद कुछ दोस्त मिलते हैं, वक्त काफ़ी दरकार होंदा है। तो सैकेंड डे उमूमी तौर पर मैं कुर्बानी अच्छा, घर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? मैं सिंपल जड़ियाँ, क्योंकि हालांकि गोश्त वाली ईद है, तो चूँकि तुसी जनाब बुला लिया इत्थे स्टूडियो तो मैं अज कुर्बानी की कोई नहीं सी। दोस्तों ने जो गोश्त भिजवाया सी दोस्तों ने, वो पक्या थोड़ा बहुत खा के आ गए हैं। तो दोपहर का खाना हुण ज़ाहिर है तुहाडे ते वे, हुण तुसीं की खवाना है? चलो जी, असीं भी मंगवा लेना स्टूडियो में। अज बकरा लिआंदा सी। बकरा नहीं असीं बकरा नहीं खाना, सानूं कोई छोटी जी कढ़ाई गोश्त टाइप चीज़ हो, बकरा तो फिर खाना मुश्किल है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा। सारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੰਜੋਏ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਹਜੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਰਵਾਈ ਦੇ ਸਨ और कुर्बानी करीदी सी, और उत्थे बकायदा एक पूरा फैसटिविटी हुंदी सी। उस तरह की फैसटिविटी तो हुण असीं नहीं करनी, क्योंकि ये डिसीजन ये लिया कि असी कसाब होणगे जिन्हां ने वेड़ा करना है, उस तो बाद असी डोर टू डोर जिहड़े दोस्त ने, जिहड़े अजीज़ ने, जिहड़े महल्लेदार ने, उन्होंने डोर टू डोर गोश्त जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिता जाएगा। लेकिन पुराने पहले मेरा तरीकाकार ये हुंदा सी कि पहले दिन जिस दिन असीं कुर्बानी करने सां सब दोस्तां नूं जिन्होंने बुलाईदा ही, उन्होंने खवाई पियाईदा भी सी, ते नाले जनाब उन्हों दे हिस्से दा गोश्त उन्होंने फड़ा दईदा ही। दरवाजे तक जान की जहमत नहीं सी करी दी, क्योंकि फिर वो इन्नी एक्सरसाइज जिहड़ी बच जाती। लेकिन इस दफ़ा
ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਹਤਿਆਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਤਿਆਤ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਫਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ SOPs ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਕਲੇਜੀ ਵਲੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਾ ਇਜਤਮਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਲੀ ਈਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਫਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਈਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਤਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜੀਏ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਰਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਬਣਾਵਟ ਕੇ ਅਸੂਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਰਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਆਪ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਨਾਲ ਪੂਰੇ SOPs ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਦਸਤਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਜਾਂ ਤੁੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਸੱਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਰਟ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਭਾ ਟੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਡਰਾਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, NGO ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਫਿਲੈਂਥਰਾਪਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਟ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੈਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਰਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਉਸ ਕਰੀਬ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ
ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ contribution ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ Otherwise, ਸਨ। very ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀ ਆ ਇੱਕ ਬੈਗ Packet ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ? ਪੈਕੇਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਛੜਿਆ ਵੀ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ- ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦਰਿਆ ਮੇਂ ਡਾਲਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਹੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ CBOs ਔਰ NGOs ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫਿਲੈਂਥਰਾਪਿਸਟ ਮੁਖੱਯਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਈ ਸੀ ਹੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ तमाम ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਸਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ SOPs ਹੈ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਰ ਥਾਂ ਅਗਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ transport ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਰਹਿਮਤ। ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇhtiyat ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਸੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਜੀ। ਈਵਨ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਖਾਂਚਾ ਫਰੋਸ਼, ਜੀ। ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ 50 to 60 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ 400 ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇਕਰ 400 ਨੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 7-7 8-8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੋਟਲ 6 ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 240 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ 60 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ 200
40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਕਿ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਹਦ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4-4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਸਲ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਸ਼ੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਓਨਰ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਔਰ ਤਫਰੀਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਦੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤਫਰੀਹ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਬਜਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 565 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਤਾਸਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ, ਅਗਰ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੰਮਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਰੀਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਔਰ 80% ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵابستہ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੂँਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ 2020-21 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ 20,000 ਵੀ ਮਿਲੇ 2 ਦਫਾ, ਔਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, 30,000 ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਪੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਫਾਲਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਖਾਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਬਸ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਹੋਣੀ। ਲਓ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਧਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। हर मुसलमान को इस ज़मीं पर ईद मुबारक हो। हमारी जानब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अजहा की खुशियाँ मुबारक। मनजानब राना रिजवान अख्तर, साबक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर चट्ठा। ईद मुबारक मुबारक, हर मुसलमान को इस ज़मीं पर ईद मुबारक हो। चेन ऑफ सिटी पब्लिक मॉडल स्कूल्स गुजरावाला की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अजहा की खुशियाँ मुबारक। दाखिला जारी है, प्ले ग्रुप ता मैट्रिक, ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। चेयरमैन साहबजादा सज्जाद मशहूद चिश्ती, मरकजी चेयरमैन नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान, नेशनल कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। फ़ोन नंबर 05542196673। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक। जी जनाब, छोटी जी ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਜਨਾਬ ਤੁੰਬਾ ਸਿੰਘ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹਣੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਮਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ 89 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ 2013 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਤੌਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੀਕਲੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮਾ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਮਦਦ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਆਰਡੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਪਿੱਛੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਔਰ ਨਿਊਡਿਟੀ, ਫਾਸ਼ੀ, ਉਰਿਆਨੀ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 3 ਥੀਏਟਰ ਸਨ, 4 ਥੀਏਟਰ ਸਨ, ਬਲਕਿ 3 ਥੀਏਟਰ ਸਨ। ਔਰ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ 10 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਦਾਂ। ਔਰ 10 ਥੀਏਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 10 ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਰੈਪਲੀਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੈਕਡੋਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਰਨਾਟਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਸਫ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਕਲਚਰਲ, ਬੜੇ ਸਕਾਫਤੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਵਾਜਾ ਸ਼ਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਬੜੇ ਵੈਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬੜੇ ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਫਸਰਾਨ ਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰ ਸਕਾਫਤੀ, ਅਦਬੀ ਸ਼ੋਭਾਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨੀ ਔਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਇਆ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੀਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਥੀਏਟਰ 10 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਔਰ 4 ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ 400-500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੇਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਬਸਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਇਆ, ਫਨਕਾਰ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਫਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8-9 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਇਤਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਦਿਨ ਜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਸਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਤੇ 2013 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਬਲਕਿ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2017 ਤੱਕ, ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਥ ਇਹ ਕਿ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਵਧਾਏ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਔਰ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਨ ਕਿ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਇਤਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2-5-6 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ 1-1.5 ਸਾਲ ਹੈ, 1-1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਰਕਾਰ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਚੰਦ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਫ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੰਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਦੋ ਦਬਸਤਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸ਼ਫਾਫ ਕਾਮੇਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਬੇਸਡ, ਵਲਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਏ, ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਆਰਟਿਸਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮੇਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਸੀ ਓਪਨ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਬਗੈਰ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 8 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਯਾਵਰ ਹਯਾਤ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ, ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ, ਛੋਟਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਸ਼ੀ 2, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਸ਼ੀ 2, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਆਬਦ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਤੂੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਮੀਆ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਲਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਹਤ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਦਬ, ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ,
ਸਾਡੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾਜਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟਾਪੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ ਗਰਮ, ਆਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਕਬੱਡੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸ਼ਲਵਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ, ਹਾਂ। ਲੁੱਡੀ, ਭੰਗੜਾ, ਟੱਪਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਵਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਸਖੀਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਨਰਿਚ ਕਲਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਗੜਮਟ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਮਾ ਹੱਕੋ ਹੂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਡਾਂਸਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨ ਐਨਲਾਈਟਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਹਯਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਚਰਪਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਚੌਂਕਾਂ ਔਰ ਚੁਬਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਕਤ ਫਜ਼ੂਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਫਰੀਹ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਥਾਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਰਾਮੇ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੁਝ ਲਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਾਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕੋ ਟੋਲਰੇਬਲ ਹੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਫਨਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਸਰ ਹੈ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੱਛੀ ਤਫਰੀਹ ਹੈ। ਤੋ 80s ਔਰ 90s ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਆ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, 6 ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2017 ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਸੀਟਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਫਰੀਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ 10 ਥੀਏਟਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਬੁਰਾ। ਔਰ 10 ਥੀਏਟਰ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਲਵਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ SOP ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁੰਬਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हर मुसलमान को इस ज़मीं पर ईद मुबारक हो। तमाम अहले इस्लाम को शेख ब्रदर लुब्रिकेंट्स की जानब से ईद उल अजहा की खुशियाँ मुबारक। एड्रेस हाफजाबाद रोड, अलीपुर चठा। फ़ोन नंबर 030086401750, 030084971750, 05563333314, 6332613। हर मुसलमान को इस ज़मीं पर ईद मुबारक हो। तमाम अहले इस्लाम को अमीनिया शफाहाना दवाखाना की जानब से ईद उल अजहा की ढेरों खुशियाँ मुबारक। मुंजानब हकीम कैसर महमूद गोंदल अल मशहूर हकीम साहब सहारन वाले। एड्रेस वरपाल चठा, कादराबाद रोड, तहसील वजीराबाद, ज़िला गुजरांवाला। फ़ोन नंबर 030074474100। हर मुसलमान